Hello students, welcome to science class. 10th standard science, unit 10, types of chemical reactions, part 7. Hi students, last video we saw state of equilibrium. Today we are going to see ionic product of water, pH scale, role of pH in everyday life. First topic, ionic product of water. Although pure water is often considered as a non-conductor of electricity, precise measurements show that it conducts electricity to a little extent. This conductivity of water has resulted from the self-ionization of water. Self-ionization or auto-ionization is a reaction in which two like molecules react to give ions in the process of ionization of water. A proton from one water molecule is transferred to another water molecule, leaving behind an OH- ion. The proton gets dissolved in water, forming the hydronium ion as shown in the following equation. H2O plus H2O gives H3O plus OH minus. 2H2O gives H3O plus OH minus. Ionic product of water na நீரின் அயனி பெருக்கம். தூய நீர் மின்கடத்தா பொருள், அது மின்சாரத்தை கடத்தாது. ஆனால் ஒரு மைனூட்டான அளவில் அந்த நீர் சிறிதளவு மின்சாரத்தை கடத்தும் அப்படின்னு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது நீரின் தன் அயனியாதல் விளைவால் நடைபெறுகிறது. இப்போ இது மாதிரி நடக்கும்போது என்ன ஆகுது, ரெண்டு நீர் மூலக்கூறுகள், அதாவது H2O அப்படி சேர்ந்து வினை புரியும் போது ஒரு நீர் மூலக்கூறிலிருந்து ஒரு புரோட்டான் மற்றொரு நீர் மூலக்கூறுக்கு மாற்றப்படுது. அது என்னவா மாறுதுன்னா ஹைட்ராக்சைடு அயனியா உருவாகுது. அதே மாதிரி புரோட்டான் மற்றொரு நீர் மூலக்கூறுடன் சேர்ந்து ஹைட்ரோனியம் அயனியா உருவாகுது. அதோட ஈக்குவேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. The hydronium ion formed is a strong acid and the hydroxyl ion is a strong base. So, as fast as they are formed, they react again to produce water. Thus, it is a reversible reaction and attains equilibrium very quickly. So, the extent of ionization is very little and the concentration of the ions produced is also very less. The product of the concentration of the hydronium ion and the hydroxyl ion is called ionic product of water. It is denoted as Kw. It is mathematically expressed as follows. Kw is equal to H3O plus OH minus. H3O plus may be simply written as H plus. Thus, the ionic product of water may also be expressed as Kw is equal to H plus OH minus. Its unit is mole square dm minus x. At 25 degrees Celsius, its value is 1.00 into 10 to the power minus 14. இந்த வினையில் உருவான ஹைட்ரோனியம் அயன் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அமிலம், அதே மாதிரி ஹைட்ராக்சில் அயன் ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் காரம். இது ரெண்டும் இணைந்து வினை புரியும் போது ஃபாஸ்ட்டாக நடைபெறுது. அதே மாதிரி ப்ராடக்ட்டும் உடனே வாட்டர் திருப்பி கிடைச்சிருது. அதனால இது ஒரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன். இதில் ஈக்லிபிரியமும் வெரி குயிக்காக நடந்துருது. ஆனால் இந்த வினையில் உருவான அயனியோட கான்சன்ட்ரேஷனை பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்குது. இந்த ஹைட்ராக்சில் மற்றும் ஹைட்ரோனியம் அயனியின் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா, அது ரெண்டை பெருக்கி வர தொகை தான் நீரின் அயனி பெருக்கம், அதாவது அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது, அதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் we move on to the topic pH scale. All the aqueous solutions may contain hydrogen and hydroxyl ions due to self-ionization of water. In addition to these ionization, substances dissolved in water also may produce hydrogen ions or hydroxyl ions. The concentration of these ions decides whether the solution is acidic or basic. pH scale is a scale for measuring the hydrogen ion concentration in a solution. The P in pH stands for photons, in German meaning power. pH notation was devised by the Danish biochemist Sorensen in 1909. pH scale is a set of numbers from 0 to 14 which is used to indicate whether a solution is acidic, basic or neutral. Acids have pH less than 7. Bases have pH greater than 7. A neutral solution has pH equal to 7. The pH is the negative logarithm of the hydrogen ion concentration. Therefore, pH is equal to minus logarithm 10 H plus. Some common acids and bases pH value is given in the book. Refer the textbook, page number 148. நீருடைய செல்ஃப் அயனைசேஷன் பண்பு எல்லா நீர் கரைசல்களுமே ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ராக்சின் அயன்களை கொண்டிருக்கும். அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நீரில் கரைக்கப்படும் சேர்மம் இருக்கும் இல்லையா, அதுவும் அயனைசேஷன் எனர்ஜிக்கு உட்பட்டு ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ராக்சில் அயனியை தருது. இந்த
அயனைசேஷன் செறிவு இருக்கு இல்லையா, கான்சென்ட்ரேஷன், அதுதான் ஒரு கரைசலோட அமிலத்தன்மை ஆசிடா இல்லை காரத்தன்மை பேஸா அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறது. இப்போ இந்த pH அளவுகோலுங்கிறது ஒரு கரைசலுடைய ஹைட்ரஜன் அயனி செறிவு, அதாவது கான்சென்ட்ரேஷனை அளக்க உதவும் ஒரு அளவீடு. pH அப்படிங்கிற குறியீட்டில் P என்பது ஃபோட்டான்ஸ் என்ற ஜெர்மனிய சொல்லு. அதனுடைய பொருள் என்னன்னா பவர். இது டென்மார்க் நாட்டை சேர்ந்த பயோகெமிஸ்ட் சாரன்சன் என்பவர் 1909ஆம் ஆண்டு இதை முன்மொழிஞ்சாரு. pH அளவீடு 0லேருந்து 14 முடிய உள்ள எண்களை கொண்ட அளவீடு. இதில் ஒரு கரைசல் அமிலமா காரமா ஆசிடா பேஸா இல்லை நியூட்ரல், அதாவது நடுநிலைமையில் இருக்கா அப்படிங்கிறத குறிப்பிட உதவுகிறது. இந்த pH மதிப்பு 7 விட குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அது ஆசிட்ஸு, அதே 7 விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது பேசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். 7க்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது நியூட்ரல் நடுநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம். pH என்பது ஹைட்ரஜன் அயனி செறிவின் 10ஐ அடிப்படையாக கொண்ட மடக்கையின் எதிர் மதிப்பாகும். அதாவது லாகிருதம் pH is equal to -log 10 H plus அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேஜ் நம்பர் 148ல் பொதுவான சில அமிலம் காரங்களுடைய pH வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கங்க. Next, how can we measure the pH of a given solution using pH paper? The pH of a solution can be determined by using a universal indicator. It contains a mixture of dyes. It comes in the form of a solution or a pH paper. A more common method of measuring pH in a school laboratory is by using the pH paper. A pH paper contains a mixture of indicators. It shows a specific color at a given pH. A color guide is provided with the bottle of the indicator or the stripes of paper impregnated with it, which are called pH paper stripes. The test solution is tested with a drop of the universal indicator or a drop of the test solution is put on the pH paper. The color of the solution on the pH paper is compared with the color chart and the pH value is read from it. The pH values thus obtained are only approximate values. ஒரு சொல்யூஷனோட pH வேல்யூவை pH பேப்பரை யூஸ் பண்ணி எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்னா, அதை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு யூனிவர்சல் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதாவது பொதுவான நிறங்காட்டி. இது பல சாயங்கள் கலந்த கலவையாக இருக்குது. இது சொல்யூஷனாகவும் இருக்கும், பேப்பராகவும் இருக்கும். pH பேப்பரை யூஸ் பண்ணி pH வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஸ்கூல் லெபரட்டரியில் காமனான மெத்தடு. இந்த pH பேப்பரில் மிக்சர் ஆஃப் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கும், அது ஸ்பெசிஃபிக் கலரை காமிக்கும். இந்த இண்டிகேட்டர் படத்தில் கொடுத்துருக்குற மாதிரி சொல்யூஷனாகவும் இருக்கும், ஸ்டைப்ஸ் ஆஃப் பேப்பரில் இப்படி பிரிண்ட் பண்ணியும் இருக்கும் கலர்ஸில். இப்போ நமக்கு தேவையான டெஸ்ட் சொல்யூஷனை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு ட்ராப் ஆஃப் இந்த இண்டிகேட்டரை விட்டு, இல்லைனா இந்த pH பேப்பர்லையும் ஒரு ட்ராப் விட்டோம்னா நமக்கு என்ன கலர் அப்படிங்கிறத அந்த pH பேப்பரில் சார்ட்டில் நமக்கு தெரிஞ்சிரும். அந்த கலரை வச்சு அதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தீர்மானிக்கலாம். Last topic of in this lesson is role of pH in everyday life. Are plants and animals pH sensitive? Our body works within the pH range of 7.0 to 7.8. Living organisms can survive only in a narrow range of pH change. Different body fluids have different pH values. For example, pH of blood is ranging from 7.35 to 7.45. Any increase or decrease in this value leads to diseases. The ideal pH for blood is 7.4. pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. It helps in the digestion of food without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. pH of the stomach fluid is approximately 2.0. pH changes as the cause of tooth decay. pH of the saliva normally ranges between 6.5 to 7.5. White enamel coating of our teeth is calcium phosphate, the hardest substance in our body. When the pH of the mouth saliva falls below 5.5, the enamel gets withered. Toothpastes, which are generally basic, are used for cleaning the teeth that can neutralize the excess acid and prevent tooth decay. pH of soil. In agriculture, the pH of the soil is very important. Citrus fruits require slightly alkaline soil, while rice requires acidic soil and sugarcane requires neutral soil. pH of rainwater. The pH of rainwater is approximately 7.
which means that it is neutral and also represents its high purity. If the atmospheric air is polluted with oxide gases of sulfur and nitrogen, they get dissolved in the rainwater and makes its pH less than 7. Thus, if the pH of rainwater is less than 7, then it is called acid rain. When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water also. The survival of aquatic life in such rivers becomes difficult. எவ்ரிடே லைஃப்பில் பிஹெச்சோட பங்கு என்னென்னா, தாவரங்களும் விலங்குகளும் இந்த பிஹெச் சார்ந்து தான் இருக்குது. நம்ம உடலில் வந்து 7.0 to 7.8 வரை இந்த பிஹெச்சோட எல்லை சார்ந்து தான் ஒவ்வொரு வேலையுமே நடக்குது. உயிரினங்கள் எல்லாமே ஒரு குறுகிய பிஹெச் எல்லைக்குள் மட்டுமே தான் உயிர் வாழ முடியும். நம்ம உடம்புல கூட திரவங்கள் வந்து வெவ்வேறு பிஹெச் மதிப்பை கொண்டிருக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு மனிதனுடைய ரத்தத்தில் வந்து பிஹெச் மதிப்பு 7.35லேருந்து 7.45 வரை இருக்குது. இந்த மதிப்பு வந்து குறைஞ்சிட்டாலோ இல்லை அதிகரித்தாலோ அது வந்து நோயை உண்டாக்கும். அடுத்தது வந்து மனித செரிமான மண்டலத்தில் பிஹெச் மதிப்பு. இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா, நம்மளுடைய ஸ்டொமக்லையுமே ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சுரக்குது. இது வந்து இந்த இரைப்பையை பாதிக்காமல் உணவு செரிக்க உதவுது. சரியான செரிமானம் இல்லாத போது என்ன ஆகுது, நமக்கு இரைப்பையில் கூடுதலான அமிலம் சுரக்கும். அது வந்து நமக்கு வலியையும் எரிச்சலையும் ஏற்படுத்தும். அந்த இரைப்பையில் உள்ள திரவத்தின் தோராயமான பிஹெச் மதிப்பு என்னன்னா 2.0. அடுத்ததாக வந்து பிஹெச் மதிப்பு மாறும்போது வரக்கூடிய பற்சிதைவு. இப்போ நம்ம பிஹெச் மதிப்பு அந்த உமிழ்நீரில் வந்து 6.5 to 7.5 வரை இருக்குது. இந்த பற்களோட மேற்பரப்பில் வந்து கால்சியம் பாஸ்பேட் இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பொருள். இந்த உமிழ்நீரோட பிஹெச் மதிப்பு வந்து 5.5 அது குறையும் போது அந்த மேற்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய எனாமல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அது வந்து பாதிக்கப்படும். அதனால தான் நமக்கு பற்சிதைவு ஏற்படுது. இந்த டூத் டீகே வந்து எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்னா, நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூத் பேஸ்ட் அது எல்லாமே வந்து பேசிக் வந்து அதிகமாக இருக்கும், காரத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும். அதில் வந்து கொஞ்சம் ஆசிடை சேர்த்து அதை வந்து நம்ம நியூட்ரலைஸ் பண்ணோம்னா டூத் டீகேவை ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பிஹெச் ஆஃப் சாயில். இந்த விவசாயத்திற்கு மண்ணினோட பிஹெச் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது. சிட்ரிக் அமிலம் கொண்ட பழங்கள்லாம் வந்து காரத்தன்மை உள்ள மண்ணிலையும், நெல் வந்து அமிலத்தன்மை கொண்ட மண்ணிலையும், கரும்பு வந்து நடுநிலைமை தன்மை அதாவது நியூட்ரலைஸ் கொண்ட மண்ணிலையும் வளரும். லாஸ்ட்டாக வந்து பிஹெச் ஆஃப் ரெயின் வாட்டர். இப்போ இந்த மழை நீரில் வந்து பிஹெச் மதிப்பு ஏறக்குறைய 7 ஈக்குவலாக அதாவது நியூட்ரலைஸாக தான் இருக்கும். அது வந்து தூய்மையாகவும் இருக்கும். வளிமண்டல காற்று சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஜன் ஆக்சைடு ஆகிய வாயுக்களால் மாசுபடுது. அப்போ வந்து அந்த மழை நீரில் கரைஞ்சி பிஹெச் மதிப்பு இந்த 7 விட குறையும். அப்படி ரொம்ப குறையும் போது பெய்யக்கூடிய மழைக்கு பேர் தான் அமில மழை, அதாவது ஆசிட் ரெயின் அப்படிங்கிறோம். இது வந்து ரிவரில் கலக்கும்போது என்ன ஆகுது, அங்கே வாழக்கூடிய உயிரினங்களும் ரொம்ப பாதிக்கப்படுகிறது. Okay students, unit 10 is over. So far we learnt about types of chemical reactions, classification based on the direction of the reaction, rate of a chemical reaction, state of equilibrium, ionic product of water, pH scale and role of pH in everyday life. I hope you understood this lesson. Next video we will see next unit. Thank you.